जय श्री जगन्नाथ। राधे राधे। राधा गोविंद जीव आश्रित परिवार तरफ आपण मानक मोर प्रणाम और अनेक अनेक शुभेच्छा। एक साधारण व्यक्ति भाव में आपण मानक ठारे निवेदन करुछि कि आज जो शब्द विषय दीपद कहवाई प्रयास करिछि जदि एथिरे कौनसी प्रकार त्रुटि परिलक्षित हुए ताहले आपण माने मते निजर भावी क्षमा करिवे बोली आशा और विश्वास। संपत्ति संपत्ति कहले साधारण भावे आम्भे माने बुझुजे जो मूल्यवान वस्तु पदार्थ बा द्रव्य जार विनियोग करा जाई रोजगार उत्पन्न करा जाई थाए एवं जहा द्वारा व्यक्ति किंबा समाजर अर्थनीति स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवनशैलीर परिवर्तन होता है ताहाको आम्भे माने संपत्ति बोली कहिताऊ। संपत्ति को अन्य अर्थ रे कहिले पृथ्वी रे थिबा जेकोसी वस्तु पदार्थ द्रव्य बा जीवजंतु जहाँ व्यक्तिर आवश्यकता को पूरण करिथाए। विशिष्ट अर्थनीति लेखक आडम स्मिथ को अनुसार कौन सी व्यक्ति द्रव्य किंबा सेवा किणिबार दक्षता को ही संपत्ति कहा जाए जहाँ व्यक्तिर आवश्यकता को पूरण करिथाए। साधारण भावे संपत्ति को दुई भाग में विभक्त करा जाय थाए, प्राकृतिक संपत्ति और कृत्रिम संपत्ति। जो संपत्ति प्रकृति आमको दाना आकार दे थाए जथा जमी जंगल खनि पानी इत्यादि जार विनियोग करा जाई जीवनशैलीर मान परिवर्तन होता है एवं यहाकू आम्भे माने पुरुषानुक्रमे उपभोग करिथाउ। दुई कृत्रिम संपत्ति जो संपत्ति मनुष्य द्वारा तैयारी करा जाई जीवन शैलीर मान परिवर्तन पई उपयोग करा जाई थाए ताहाकू कृत्रिम संपत्ति कहंती जथा कोठाबाड़ी कल कारखाना गाड़ी मोटर इत्यादि। यह केवल प्राकृतिक संपत्तिर विनियोगर ही सृष्टि होता है। वाणिज्य पाठ अनुसार संपत्ति को तीन भाग में विभक्त करा जाय थाए जथा फिक्स्ड एसेट स्थायी संपत्ति करेंट एसेट चलंती संपत्ति फ्लोटिंग एसेट भासमान संपत्ति। फिक्स्ड एसेट अस्थायी संपत्ति जो संपत्ति को विनियोग करी बहु वर्ष पर्यंत रोजगार करिथाऊ ताहाकू स्थायी संपत्ति कहा जाए जथा जमीबाड़ी खनि खादन कल कारखाना इत्यादि। दुई करेंट एसेट बा चलंती संपत्ति जो संपत्ति को बहुत कम समय मध्य टंका को परिवर्तन करा जाय पारे एवं जहाँ व्यवसायर गति को त्वरान्वित करिथाए ताहाकू चलंती संपत्ति कहंती जथा आम पाखरे थिबा पैसा बैंक बैलेंस इत्यादि। तीन फ्लोटिंग एसेट बा भासमान संपत्ति व्यवसाय एक नूतन प्रकार संपत्ति रही जहाकू आम्भे माने देखि परिबा नाही कि छुई परिबा नाही ताहाकू आम्भे माने भासमान संपत्ति नाम अभिहित करिथाऊ जहाकू आम्भे माने गुडविल किंबा नाम एवं प्रसिद्धि को बुझाई थाए जहा द्वारा आम्भे माने अधिक रोजगार करिथाऊ। स्थायी संपत्तिर सत् विनियोग करा जाय पारले व्यक्ति किंबा समाजर अर्थनैतिक विकास हेबा संगे संगे चलंती संपत्तिर मात्रा को वृद्धि करिथाए। देशर विकास प्रक्रिया को त्वरान्वित करिथाए। देशर विकास मुख्यतः स्थायी संपत्तिर विनियोग उपरे निर्भर करिथाए। जो देश में स्थायी संपत्तिर सठिक विनियोगर व्यवस्था जेते सुदृढ़ से देश सही परिमाण विकसित राष्ट्र भाव में गणना करा जाय थाए। तेणु स्थायी संपत्तिर विनियोग पई स्वतंत्र नीति प्रणयनर आवश्यकता रही जहाँ स्थायी संपत्तिर सुरक्षा उन्नत ज्ञान कौशल प्रयोग स्वतंत्र अर्थनैतिक जोनर प्रतिष्ठा भित्तिभूमिर विकास परिवेशर सुरक्षा उपयुक्त बजार व्यवस्था वाणिज्य नीति निर्धारण और सठिक मूल्य निर्धारण इत्यादि आवश्यकता रही जहाद्वारा विकासर पथ त्वरान्वित हो पार। व्यक्ति विशेषज्ञ स्थायी संपत्तिर व्यवहार उपरे स्वतंत्र दृष्टि देवा आवश्यक
ଯଥା ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ସଠିକ୍ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ। ନଚେତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଇଥିବା ଏବଂ ତାହାର ବିନିଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିନିଯୋଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିନିଯୋଗର ସୁଫଳ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପୌରାଣିକ ଯୁଗର କଥାଟିଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଥାଏ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ସମ୍ବାଦ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଅ। ଏମନ୍ତ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦୂତ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଦରବାର ଚାଲିଥାଏ। ଗୁପ୍ତଚର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାହାର ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନାହିଁ ତ, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟୋପା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହା ଘରେ ଯବାନ ବିଧବା ନାରୀ ମାଳ ମାଳ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହା ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ମୋର ରାଜସିଂହାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ଭୁଲ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ସେଠାରେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସିଂହାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସିଂହାସନ ମୋହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୃହଶୂନ୍ୟ କରି ମାଆର କୋଳରୁ ସନ୍ତାନକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମରାଇ ଶହ ଶହ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇ ରାଜା ହେବାରେ କିଛି ବଡ଼ପଣ ନଥାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବା ନିହାତି ପକ୍ଷେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ତେଣୁ ମୋର ହସ୍ତିନାପୁର ସିଂହାସନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ 5 ଭାଇ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲୁ, ସେ ଜୀବନ ଆହୁରି ଭଲ ଥିଲା। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଂଶକୁଳ ନାଶ ହେଲା, ସେ ପାପର ଭାଗୀ କେବଳ ଆମ୍ଭେମାନେ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଏବେ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାଜକୋଷର ଅର୍ଥର ଘୋର ଅଭାବ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଧନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚିଠାଉ ଲେଖି ଭୀମ ହାତରେ ଦେଉଛି। ଏହି ଚିଠାଉକୁ ନେଲେ କୁବେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିଠାଉ ଲେଖିକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ଚିଠାଉଟିକୁ ନେଇ ଯାଅ, କୁବେରଙ୍କୁ ଦେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିଠାଉ ନେଇ ଭୀମ କୁବେରଙ୍କ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗଳି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା। ଭୀମ ଦେଖିଲେ ଧନପତି କୁବେର ମହାଶୟ ଗୋଟିଏ ମଇଳା ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁଣ୍ଟି
ଖୁଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଛି ବୋଧେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭାବନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଲେଉଟି ଆସି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଭୁଲ ଠିକଣା ଦେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ଘଟିଲା କି ସେଠାରେ? ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଭୀମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଇଳା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁଣ୍ଟି ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ? ମୋର ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯାଅ, ମୁଁ ପଠାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି? ତମେ ମୋ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀମଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୀମ ପୁଣି କୁବେରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କୁବେରଙ୍କ ଘର ପହଞ୍ଚିବାକୁ କିଛି ବାଟ ବାକି ଥାଏ। ବାଟରେ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ଗୁହିରି ପଡ଼ିଲା। କାଦ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ପାର ହେଲେ କୁବେରଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିବ। ଭୀମ ଦେଖିଲେ କାଦୁଅ ପାଣି ଥିବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପୋତା ଯାଉଛି। କୁବେର ମହାଶୟ ଭଲ ବେଶଭୂଷା ସହିତ ବସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଚିଠାଟିକୁ କୁବେରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଚିଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କୁବେର ମହାଶୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଥା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି କୁବେରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍କା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। କୁବେର ମହାଶୟ କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କା? ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଦେଖିଲି ଆପଣ ଖଣ୍ଡେ ମଇଳା ଲୁଗା ପରିଧାନ କରି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟକୁ ଖୁଣ୍ଟି କାନିରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଦେଖୁଛି ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତାକୁ କାଦୁଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ କୁବେର ମହାଶୟ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ଭୀମ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି କୁବେର ମହାଶୟ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା କୌଣସି କାମରେ ଆସିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଣି ତାକୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ସାଇତି ରଖିଛି, ଯାହା ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତାକୁ କାଦୁଅରେ ପୋତିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ ତାହା ତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ନୁହେଁ, ଯାହା ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ିରେ ପଠାଯିବ। ହଠାତ୍ ଏ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତାକୁ କାଦୁଅରେ ପୋତାଯାଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିନିଯୋଗ ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।